السلام علیکم، امان پروردہ کی 5th ایپیسوڈ کے ساتھ آ چکے ہیں اور بہت زیادہ شاکنگ اور بہت زیادہ مزیدار ہے. تو فن فیکٹر بھی اب آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی. تو ہم جلدی سے چلتے ہیں بہت ہی مزیدار کس کی طرف. تو لیٹ سٹارٹ. ماحول کا کالج سے چھٹی کرنا بیکار ہی گیا، کیونکہ داران کو تنگ کرنے کا تو اسے موقع نہ مل سکا. جب وہ گھر آتا تو اسے دیکھنے تک کو نہ ملتا، اس کی زندگی کے دندے سے ہوش لینے ہی نہ دیتے. دوسرا، وہ خود کی مصروفیات کو ہمیشہ اہم جانتا تھا. ماول کے لیے اس کے لائق گفٹ، جن میں ماول کی پسند کی لاتعداد شیاطین میں سے بھی 2 گھنٹے بہلنے کے بعد وہ بور ہوئی. جیسے تیسے کر کے دن گزارا. شام کے 4 بجے اور مصطفیٰ اکیڈمی روانہ ہوئی. ہفتے میں 2 دن وہ اسائنمنٹ اور پریکٹیکل ورک کے لیے اکیڈمی بھی جاتی تھی، اور وہاں بھی 2 ہفتے کے 2 دن ایاد جمل خان کے لیے عذاب کا سبب بنتے. ثانیہ بھی اس کی ہمراہی جاتی تھی، پر وہ پڑھاکو تھی تو ماول کی طرح شرارتی نہ تھی. سب اسٹوڈنٹ اپنے اپنے کام میں مگن تھے، جبکہ ماول کو اس وقت صرف پروفیسر ایاد کی فکریں کھائی جا رہی تھی. شاید کسی سے پیار کرتے تھے اور وہ پیٹ میں چھرا گھوم گئی ہوگی. کمینی، بے وفا، اور میرے ملنگا نے بھی دل مار لیا ہوگا. اپنے ارمان دریائے نیل میں بہا ڈالے ہیں، تبھی کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتے. آپ کا وہ بیچارہ منہ میرے پیارے استاد محترم. کچی پینسل کی باریک نوک تیسری بار بھی دانتوں میں لے کر فکر کے سنگ اتر ڈالی. اب تو زبان بھی سیاہ کروا لی تھی محترمہ نے، اور جو اپنے دھیان میں ہی ناک کی سیدھ میں جلوے بکھیرتا ماں وقت کا ناک پر کھنچاؤ لیے سنجیدگی کی سب سے وحشی کیفیت میں اکیڈمی حال چلا رہا تھا. ماول صاحبہ کے منہ سے یہ خوبصورت تجزیے کانوں میں پگھلے سیسے سے اترے تو بیچارہ سر تک پیر گھوم گیا. چہرہ سپید پڑا، ناک کے نتنے پھولے، گردن کی رگ ابری، کن پٹی کی رگ پھڑک کر رہ گئی. تمہارے پاس حرافات کے سوا ہے کچھ سوچنے کو؟ سر کے پار پرے کی جانب سے آتی ہے شونت بڑی برہم آواز پر. ماول نے ڈر کر گردن گھمائی. ہونٹوں کی مت کیچی پینسل کے کاربن سے مارے، دانت بھی کالے کیے بیٹھی تھی. فوراً پکڑے جانے پر مسکینیت سے ہنس پڑی اور خدا گواہ تھا ایاد خان کو زہریلی لگی. جی ملنگا ہے نا، میں سوچ رہی تھی آپ کے بال اسٹریٹ کروں تو آپ کیسے لگیں گے. آئیں نا پلیز، کچھ نیا کرتے ہیں. فوری معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے اپنے کندھوں سے نیچے تک جھولتے سنہری بال لیکن گھنگریالے بال لہرائے بے باک آفر کی کہ چلو بال سیدھے ہو گئے تو مقابل مزید بجلیاں گرانے لگیں گے. ہاں، ان کتابوں کو ماچس جلا کر آگ لگا دو اور میرے سر پر عذاب بن کر نازل ہو جاؤ. اور یہ تم مجھے ملنگا کس خوشی میں کہتی ہو؟ جیسے تمہارا استاد نہیں، بچپن کی کلی ڈالنے والی سہیلی ہوں. باز آ جاؤ، میرے صبر کی ایک حد ہے ماول شاہ. ایاد جمل خان کو اس کا بے تکلف انداز تلووں لگا. سر پر بجھا اور اسی بے عزتی والی فیلنگ اس جانب بھی محسوس ہوئی، پر بس ایک سیکنڈ کے لیے. بچپن میں کسی نے میرے ساتھ ککلی نہیں ڈالی. کیا ہوتی ہے یہ حسین چیز؟ کاش مجھے کوئی معصوم بتانے والا ہوتا. جھوٹے آنسو رگڑنے کی کوشش کرتے ہوئے آہ بھری. اور آپ مجھے میرے فیورٹ ملنگا جیسے لگتے ہیں. کیا کروں جناب، گناہ گار سی زبان ہے آپ کے سامنے پھسل پڑتی ہے. ڈرامائی مگر مچ کے آنسو لمحے کے 1000ویں حصے ماول شاہ کی سنہری آنکھوں میں جگمگائے، جبکہ اس فلاپ مووی کی پرلے درجے کی ریجیکٹ اداکارہ نے جو اتنے حسین و جمیل شخص کو ملنگا سے ملا دیا. ایاد کا دل چاہے سے کچھ نہ کہے، اپنا سر کسی دیوار سے زور سے پھوڑ ڈالے اور دل سے ہر وہ رگ کھینچ لے جس پر یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈرامہ کوئن سام کی طرح کنڈلی مارے براجمان ہوتی جا رہی تھی. ماول شاہ خاموشی سے اپنا کام کرتے. اسٹوڈنٹ ایاد کی ضبط پری کو سیل داڑ پر اچھل پڑے. پر آفرین تھی وہ ٹارچر مشین جس کے کان پر جوں بھی نہ رینگی. ایسے نام مت لیا کریں، کچھ ہوتا ہے. دانتوں کی نمائش کی زہریلا سے شرمانے کے بیچ بولی، جبکہ ایاد نے ذرا سے اس کی طرف جھکتے ہاتھ ڈیسک پر رکھتے ماول کی مسکراہٹ اپنے روب سے غائب کی. تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اکیڈمی سے نکلوا دو؟ لہجے میں تپش تھی، جبکہ ماول نے فوری ڈر کر سر نفی میں ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی. وہ بھی جو جھکا تھا فوری سیدھا ہوتے جبڑے بھیجتا اس کے چہرے کے خوف زدہ تاثرات دیکھنے لگا. پہلے ہی 2 دن آتی ہوں، ظلم تو مت کریں. کلاس سے بین کرتے ہیں کیا کافی نہیں؟ اوکے، میں ملنگا نہیں کہہ رہی، کیونکہ شاید میرا فیورٹ ملنگا بھی ایسے ہی مائنڈ کرتا ہوگا. آپ کو پتہ ہے ایاد سر، بلیک بیوٹی کی آج کل وائٹ بیوٹی سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. شرافت سے ویسے تو اس کا دور دور تک ناتا نہ تھا، مگر جب وہ اس کا مظاہرہ کرتی تو ایاد کو یقین کرنا پڑتا، کیونکہ اور کوئی چوائس نہیں تھی. اور کوئی بکواس رہ گئی ہے؟ سلگ کر پوچھا، جس پر ماول نے شرارت سی آنکھوں میں بھرے فوری سر نفی میں ہلایا اور واپس بیٹھ گئی، جبکہ ایاد نے خود بھی اپنی خون آشام آنکھیں اس پر سے ہٹا کر اپنے اندر کے افشار خون کو نارمل کیا اور غصے کو دباتا باقی اسٹوڈنٹس کی طرف بڑھ گیا. جبکہ ماول اس کے جاتے ہی منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی. ان کی بیوی کو بی بچی ہی ہو جس کے منہ میں نہ زبان ہو نہ سینے میں دل. تبھی چلے گا، ورنہ مجھ جیسی کوئی ٹیڑھی ہڈی پلے پڑی نا تو بیچاری کا ہفتے میں 5 دن تو یہ موصوف غائبانہ قتل کریں گے اپنی غسیل اداؤں سے. ہائے، اب بھی ماول شاہ باز نہ آئی. پڑھائی میں محترمہ بہت اچھی تھی، گویا اس حد تک کہ پڑھے بنا اکثر ٹیسٹ پاس کر دیتی. تبھی تو فرصت کے سنگ اپنے فیورٹ کنوارے ٹیچر کی فکر کیا کرتی تھی، جیسے پارٹ ٹائم اس کی اماں یہی ہو. ہمیں ڈر لگتا ہے آپ کی خاموشی سے، آپ کے کبھی بھی روٹ جانے اور کبھی بھی مان جانے پر. اب اتنی دور خوشاب تک وہ آیا تو تبریز شاہ سے ملے بنا جانا حمین چوہان کو کہاں زیب دیتا تھا. تبریز نے اپنے اور حمین کے لیے لنچ لگوایا. اس کے بعد وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے پلانٹ کے وزٹ کو ساتھ آئے. تبریز کی بات سنے حمین رکا.
दोनों की उम्रों में काफ़ी फ़र्क था, फिर भी वो दो एक दूसरे के जिगरी यार थे। हमीन के बाबा फराज़म चौहान और अजीज़ जान के शोहर यानी तबरेज़ और वदारम के वालिद सैयद नादिर कबीर शाह आपस में गहरे दोस्त थे और दोनों की वफ़ात भी इकट्ठी 2 ही दिन के फ़र्क से हुई। बस फिर ख़ानदान तो जुड़े ना रह सके, लेकिन तबरेज़ और हमीन की दोस्ती आज भी कायम थी। हमीन की एक ही बहन थी कोमल, जिसने चौहान ख़ानदान से बगावत करके अपने लिए कोयला चुना। जिमल जलाल खान की सूरत बाग कर शादी की तो कोमल के ख़ानदान से आग कर दिया गया, पर जल्द ही कोमल को इस बात का एहसास हो गया कि इसने अपने लिए खुद जिल्लत चुनी है, क्योंकि जिमल जलाल खान एक दरिंदा और वहशी था। आयात तो पहले साल ही कोमल और जिमल की ज़िंदगी में आ गया और साथ ही अनबन झगड़े फसाद भी बढ़ता गया। कोमल ने इस शख्स के लिए अपने भाई हमीन और बाबा की इज्जत पैरों तले रोन दी, लेकिन जब वो पछताने लगी तो वक्त गुजर गया। 5 साल जैसे तैसे इस जवारी के साथ गुजारा किया, लेकिन फिर वो दारिया जिमल खान को जन्म देते ही जिमल जलाल के जहन्नम से आज़ादी पा गया। मर गई वो, लेकिन जाते जाते हमीन को आजमाइश में डाल के अपने भाई पर अपने मासूम बेगुनाह बच्चों की जिम्मेदारी डालकर हमीन रहम दिल था। बहन तो उसके लिए घर की दहलीज पार करते ही मर गई, पर वो इन बच्चों को बेआसरा ना छोड़ सका और इन्हें जिमल जलाल के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय अपने साथ ले आया। जबकि हमीन के वालिद फराजम चौहान को के दिल को अपनी लाडली की कोमल का सदमा ऐसा लगा कि वो जान की बाजी हार गए। एक तो दोस्त भी छोड़ गया और वो भी यार की मौत के 2 दिन बाद अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। हमीन के कंधों पर बाबा के कारोबार के अलावा 4 साल याद और चंद माह की दारिया की जिम्मेदारी थी। वो खुद भी तो अभी नौजवान था, जिसने जवानी की फसील तक पार न की। इसने दारिया और रयात के लिए बिजनेस को तवज्जो देनी छोड़ दी और सब तबाह हो गया। फैक्ट्री प्लांट बंद हुआ, प्लांट के मजदूर तनख्वाहें ना मिलने पर जॉब छोड़ गए, कंपनी मकरूज होने लगी, उसे सब बेचना पड़ा। ये कर्ज बाकी था कि इसे पता चला कि जिमल जलाल खान हर माह अपने 2 बच्चों के नाम पर कई लाख कर्ज लेता है। बस वो दिन था और तीनों की ज़िंदगी जहन्नम बनना शुरू हो गई और खुदा गवाह था, आज तक वो कर्ज अपनी पहली सूरत में वैसे ही बरकरार था। लेकिन अब हमीन थक गया था, अपने लिए नहीं आयाद और दारिया के लिए, जो उसे जान से भी अजीज़ थे। मुझे खुद भी इस जगह अपनी खामोशी की तवक्को नहीं होती तबरेज़, जहाँ मुझसे मेरी तकलीफ़ मेरे अल्फाज छीन लेती है। तुम परेशान ना हो, ठीक हूँ। हमीन ने फिर से बहलाना चाहा, मगर इस बार तबरेज़ ने उसका बाजू पकड़े टहलने से रोका। जो कहना चाहते हैं कह दें, हमसे इनकार या इकरार जो भी हुआ आपके हक में होगा। हमीन तबरेज़ के तासुब से मिन्नत करने पर हमीन फिर से नज़र चुरा गया। तुमसे दोनों में से कुछ नहीं होगा, सो मैं तुम्हें क्यों किसी आजमाइश में डालूं? इतना कम ज़र्फ़ और खुदगर्ज़ समझते हो? हमीन की मजबूत आवाज़ सरगोशियों में डली। आप क्यों हैं इतने ज़िद्दी हमीन चौहान? क्या हम अपना सर दीवार से मारें तब ज़ुबान खोलेंगे? बिना कुछ कहे आप हमारे ज़ब्त की वसअत का अंदाज़ा क्यों लगाने बैठ जाते हैं? हर बार जिस शख्स ने अपनी ज़ात का आईना खोया हो वो बड़े से बड़े गम झेल सकता है। अब तो हमारे जिगर का गोशा है, फिर ये कैसे तकल्लुफ़ात हैं, कैसी झिझक है? तबरेज़ का गुस्सा भी मोहब्बत से लबरेज़ था, तभी तो हमीन मुस्कुरा दिया। क्या फ़ायदा गुस्से का जब अगले को लगे तुम उसके साथ लाडियाँ फरमा रहे हो? हमीन की ज़ुबान पर होती खुजली और उसके नताइज ये हुए कि तबरेज़ की सुर्ख होती नीली आंखें मुस्कुराते लम्स से शफा याब हुए, चमक गई। हमारे गुस्से का मजाक बनाना बंद कीजिए हमीन, बताइए क्या चाहिए आपको हमसे? बार वो सच में दुख की इंतहाओं पर पहुंचकर बोले, जिस पर हमीन गैर मरी नुक्तों पर निगाहें दौड़ाता खुद पर मुस्कुराया। तुम्हारा दरान और उसकी ईमान परवरदगी, एक लम्हा इसे इंकिशाफ पर लगा ज़मीन से तबरेज़ के पैरों तले से सिरकी है क्या, लेकिन किसके लिए? तबरेज़ के सवाल पर हमीन ने झटके से इस बोले बादशाह को हशमगी नज़रों से घूरा। अपने लिए हद हो गई है तबरेज़, ऑफकोर्स अपनी दारिया के लिए। जल्द या बदेर सच्चाई खुल जाएगी और तुम जानते हो तुम्हारी माँ मेरे अयाद और दारिया को किस तरह उसके बाप की सज़ा देगी। वो जो पहले ही नाकर्दा गुनाहों की सज़ा झेल रही है, फिर तो एक कातिल की बेटी भी साबित हो जाएगी। इससे पहले कि ये बदनामी मेरी लाडली की जान ले ले, तुम्हारे दारान की थोड़ी सी नेक नामी उसके लिए चाहता हूँ, ताकि वो थोड़ा सही पर अपनी मर्जी से चंद सांस ले सके। फिर ये सच्चाई खुल भी गई तो कम से कम अजीज़े के जुल्म से मेरी दारिया बच जाएगी। वो अपने ख़ानदान की बहू पर तो सितम नहीं डाल सकेंगी, खासकर ऐसी लड़की पर जिसे उन्हीं के प्यारे पोते की मान परवरदगी मैसर होगी। अब बताओ, हाँ करोगे या इनकार? बोलो। हमीन का तकाजा तो सच में तबरेज़ की जान लेने से था। ये सच्चाई वो हमीन को भी नहीं बता सकते थे कि दारान भी इस हकीकत से वाकिफ़ है और बस इंतज़ार कर रहा है कब जिमल जलाल खान उसके लोगों के हत्थे लगे। यही नहीं, दारान इस सब में दारिया को भी बराबर कसूरवार मानता है। चुपकी हो गए, बोलो ना करोगे मेरे लिए अपना दारान कुर्बान? ये तो जान से बढ़कर मांगा था हमीन ने कि सच में तबरेज़ को लगा ज़ुबान रहन हो गई है। सदमे की कैफियत में मुब्तला वो कुछ बोल ना पाए। नहीं ना, तो फिर आइंदा मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें मेरी खामोशी से डर लगता है तबरेज़। मैं अपने लिए सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये तक कि कोई मेरी जान भी ले ले, लेकिन मैं अपने इन 2 बच्चों पर मज़ीद कोई जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। तबरेज़ की खामोशी को इनकार समझता हमीन दिल बर्दाश्ता हुए गुस्से से इस शख्स पर अफसोस भरी निगाह डालता वहाँ से चला गया, जबकि तबरेज़ शाहिज़न में डूबते चले गए। किस किस्म की बेहूदगी है ये? क्या तुम भी अपने बाप मामू हमीद चुगताई और रिजाल के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो? आकिब अपने से कम दर्जा और ज़ात की जहाँ कोई बात बर्दाश्त ना हुई वहीं उसकी इज़्ज़त व वक़ार की धज्जियाँ उड़ा दो। दारिया ने दूसरे शूट से फारिग होते ही आकिब के बजाय उसके मैनेजर को कॉल की, जिससे पता चला वो होशाब से वापस इस्लामाबाद निकल गया है और आकिब का उसके बाद जिम होना मुमकिन
नामुमकिन होता, तभी वो सीधी दिन ढलते ही उसकी फ़िटनेस अकेडमी चली आई। जो हरकत आकिब ने की उसके बारे फ़ोन पर दारिया को बात करना मुनासिब न लगा। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, लगा दी हनीफ फसादन ने तुम्हें शिकायत, तभी जहर लगती है मुझे वो। फुट गुस्से से वेट ज़मीन पर मारे वो साथी आदमी से टावल लेता पास से गुजरने लगा, जब तारिया ने उसकी बाजू पकड़कर लहरा कर अपने सामने किया। कल को किसी का इसी गुस्से में रेप भी कराना। तारिया से वो इस किस्म की तंज की उम्मीद कहाँ रखता था, तभी तो उसकी आंखें सदमे से ठहर गईं। फिर इनमें इश्तियाल की सुर्खी सिमटने लगी। इतना गिरा हुआ समझती हो मुझे? अपनी बाजू झटकते चिल्लाया कि आस पास के इक्का दुक्का एक्सरसाइज करते लोग भी गर्दन घुमाकर दोनों को देखने लगे। जो भी गिरी हरकतों के आस पास भटके वो मेरे लिए इससे भी बदतर शख्स है। क्या गलत कहा था इस लड़की ने कि तुमने अपने गुंडे उसको धमकाने भेज दिए? आज गुंडे भेजे, कल खुद जाओगे। जिस मर्द में सच सुनने और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। अल्लाह ने औरत को अगर जिस्मानी बर्दाश्त से नवाजा है तो मर्द को ज़हनी बर्दाश्त भी इसी तरह बख्शी है। तुम ऐसी हरकतें करके मुझे एक दिन खो दोगे। अनीब तो वैसे ही तुमसे आजिज़ आ चुकी है। ये गम और गुस्सा दारिया में बहुत सी वजूहात की बिना पर था। पहला कि वो अपने दोस्त बहुत एहतियात से चुनती थी। बहुत जैसी भी बुरी होती उसे लगता अगर दोस्त अच्छे हों, सोहबत अच्छी हो तो इस अच्छाई का हम पर भी असर होता है। इसी अच्छे असर के सबब अनीब तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। आकिब भी था, क्योंकि वो दो यकसर अलग रूप रखता था, एक बहुत अच्छा एक बहुत बुरा। इसी सब दारिया के दोस्तों में अब तक शामिल था। तीसरा कि वो अपने सामने किसी औरत की इंसल्ट या तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे अनीब के आजिज़ आने से रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे खोने पर मर जाऊंगा दारिया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना कभी करोगी, फिर भी मेरे लिए तुम सबसे ज़रूरी हो। माफ़ कर दो, तुम कहोगी तो किसी लड़की की तरफ बरहम आंख उठाकर देखना तक छोड़ दूंगा, भले कोई औरत ज़ात मेरे सीने से दिल ही क्यों ना निकाल ले जाए। लेकिन ये जबर, ये सब तब सहूँ ना अगर मुझे रिटर्न में कुछ मिलने की उम्मीद भी हो। दारिया ने उसकी बातें ये कभी कभी जागती दीवानगी देखने के बाद उसको जिन नज़रों से देखा वो दिल पर ज़रब लगाने जैसी तीर थीं। एक तरफ तुम्हें मोहब्बत है, दूसरी तरफ तुम्हें रिटर्न भी चाहिए। ये कैसी मोहब्बत है? उसके सवाल पर आकिब लम्हा पर लाजवाब हुआ। उसकी आंखें तशनगी के लावे से हट गईं। तो क्या जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी तुम रिटर्न नहीं मांगोगी? आकिब के सवाल में जलन और तपश थी। नहीं, मैं अपना हक मांगूंगी बस। वो मुस्कुराई थी। मैं भी तो कई सालों से अपना हक मांग रहा हूँ दारिया। लहजा ये जताने वाला था जैसे वो हारने लगा है। हक सिर्फ हकदार को मिलता है। दारिया की तंज पर वो बेबसी से जबरे बेंच क्या माना मेरे बहुत अफेयर्स रह चुके हैं, एक दो तो इंतहाई संजीदा भी रहे, लेकिन वो सिर्फ टाइम पास था। वो सब लड़कियां दिल बहलाने का काम करती रही हैं, लेकिन तुम। मजीद दारिया ने बोलने न दिया और हाथ के इशारे से रोका। मैंने इस बदनामी और रसवाई के बावजूद सिर्फ एक नामुमकिन सी ख्वाहिश की है आकिब, कि मुझे किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत हो जिसने किसी के दिल बहलाने को मुझसे पहले ऐसे नाजायज़ ताल्लुक़ को गुनाह समझा हो। हाँ, वो फिर मेरा दिल भी बहलाए तो कबूल होगा। कम से कम मुझे ये ग़रूर तो मिल जाएगा कि दारिया किसी की पहली चॉइस बनी है। टाइम पास ही सही, पर किसी की पहली नज़र में आना, फिर भले धूल बनकर उड़ा दी जाऊँ। कबूल है, तुम मेरे दोस्त हो। पर मैं इतनी हौसलामंद और महान नहीं हूँ कि मैं हर एक से दिल लगाने वाले इंसान के हाथ अपनी वाहिद बचा कर रखी कीमती दिल नामी दौलत थमा दूँ। वैसे भी अनीब और तुम्हारा बचपन से रिश्ता तय है। अगर तुम्हें संजीदा होना है तो उसके लिए हो जाओ। वो तुम्हें चाहती है, बस तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर अपने दिल के जज्बात मार देती है। तो ये सब हंसने अख्ताम तक दारिया के दोनों बाजू जकड़ता है से अपने करीब कर गया, जो दारिया को तो कम से कम इंतहाई नागवार गुजरा। जिन मगरूर दिलों की तुम्हारी तरह इजाफी हिफाजत की जाती है दारिया ज़िमलहान, वही दिल एक दिन कौड़ी के मोल भी खरीदने पसंद नहीं किए जाते। वही दिल पायमाल होते हैं जिन्हें सेंध सेंध कर संभाल कर रखा जाता है। याद रखना। वो जितना भी गुस्सा थी आकिब की ऐसी बचकाना धमकी पर, सारा ताब भूल गई। अपने बाजू उसके हाथों की गिरफ्त से छुड़वाते दो कदम पीछे हंसते सिर की। बद्दुआ दोगे क्या? जो दिल हमारे बस में ना हो, क्या इसे बददुआएं देना अच्छे लोगों का शेवा है? चलो तुम्हारी बद्दुआ भी ले ली। कहते हैं दोस्तों की दी हर चीज़ हक में कहीं ना कहीं अच्छी होती है। वैसे जिद करती बुरा पछाड़ गई। आकिब का बस न चला, अपने बाल नोच कर चिल्लाने लगता। तुम्हारी बकवास सुनने का स्टेमिना ख़त्म हो चुका है मुझ में दारिया। चली जाओ और ख्वार होती रहो ऐसे नापैद हो चुके शख्स की तलाश में। किसी मर्द की नज़र में आई पहली औरत बहुत हास होती है, और तुम इतनी हास नहीं हो। और ये सच्चाई तुम्हें भले बुरी लगे, पर यही सच है। वो लम्हा भर इस ताबनाक नादीदा तमाचे पर मुस्कुराना भूल गई, लेकिन फिर इसने आकिब के अल्फाज की हरारत को सहा, बर्दाश्त किया और खुलकर मुस्कुराई। वो ये सब कहकर पलट चुका था। देखा आकिब, मेरे ज़रा उकसाने की देर थी। तुमने तो मेरे लिए अपनी मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। बट डोंट वरी, मुझे सबकी उम्मीद थी, और जब से दारिया की उम्मीदें पूरी होने लगी हैं वो एक खुश और मुतमईन लड़की में बदल गई है। एक आखिरी मशवरा सुन लो, तुम भी इसी पहली हास के हो जाओ, वरना याद रखना ज़िंदगी तुमसे हास व आम के बीच सिलेक्शन का इख्तियार छीन कर एक तीसरा ऑप्शन भी ऐड करेगी, नीच बदजात का।
مضبوط لہجے کے سنگ وہ عاقب کو کا زہر اسی کو تھماتی، آنکھوں میں اتر آتی نمی پر نہ صرف پلٹی بلکہ جب تک عاقب پلٹا وہ تیز قدموں سے تمام ایریا عبور کر کے جا چکی تھی۔ عاقب موہان پر اس کا آسمان گرائے، اس کے پیروں سے زمین کھینچے۔ ہمیں چغتائی کیس کے حوالے سے قانون کے رکھوالے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ خبر ملی ہے پورے ایریا کو سیل کروانے کے ساتھ آس پاس کی تمام بلڈنگز کو قانون کی پراپرٹی سمجھے اپنا لا اینڈ آرڈر چلایا جا رہا ہے۔ یحییٰ کی دی بریفنگ ایئر فون کی جانب سے سنے وہ واپس شاہ حویلی آنے کے بعد وادی سون کی سیر پر ہانو اکبر کے سنگ شام کے اس وقت نکلا تھا۔ کچھ سوچتے پورے اسراری کے سنگ سر ہلا گیا۔ گہرے چارکول شلوار سوٹ میں اس کا پروقار اور توانا سراپا انتہائی سج رہا تھا، نظر نہ ٹھہر رہی تھی اس پرجمال پر آنکھیں چاہتی بس اسی کو دیکھتے رہو، اور وہ لاپرواہ مغرور اور چھالی کی دل فریبی میں گم تھا۔ کچھ ملا ہے انہیں؟ داران کے سوال پر کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھے یحییٰ حیدر نے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی تک تو اطلاع نہیں آئی، ویسے میڈیا بڑا خوش ہے اور ان لڑکیوں کے والدین بھی جن بیچاروں کی ایڑیاں اپنی ہوس کی شکار بچیوں کے لیے انصاف مانگتے عدالتوں کے چکر لگاتے گھس گئی تھیں، یہ تک اطلاعات ملی ہیں سر کے کچھ نجی قصبوں میں حمید جیسی غلاظت کے ہاتھ پر ختم کیے گئے۔ دیگیں بٹیں دیگیں چڑھیں نیازیں بٹیں بھنگڑے ڈالے گئے۔ کسی کے قتل پر اگر اتنی خوشی منائی جا رہی تھی تو سمجھ لینا چاہیے وہ حقیقی واجب القتل ہے، اور یہی داران کا ماننا بھی تھا۔ یہ سب چھوڑو یحییٰ حیدر، یہ سوچو کہ وہ حمید چغتائی جن سیاہ قوتوں کے نزدیک صرف ہمارے شکار کے لیے پھینکا گیا ایک نوالہ تھا، ان میں اصل ڈر پھیل چکا ہوگا۔ یہ نوالہ نکلا گیا ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگی، سو اپنی آنکھیں ہردم کھلی رکھنا، میں بھی محتاط ہوں۔ داران نے اسے چند احتیاطیں بتائی جس پر یحییٰ حیدر کی آنکھیں بھی چمک گئیں۔ رابطہ توڑے داران نے اچھالی جھیل کی دلکشی دیکھتے مسکراہٹ دی، لیکن اگلے ہی پل اس کے خوبرو چہرے پر اضطراب پھیل گیا۔ کیا اس نے سنا ہوگا کہ میں نے اسے کس نام سے پکارا تھا 8 ماہ پہلے؟ نہیں، شاید اس نے یہ بھی نہ سنا ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ وہ بے ہوش تھی یقیناً۔ خود سے خود کلامی کرنے کے اختتام تک اپنے ہی خدشے کو داران ماہر شاہ نے داریہ ذملحان کی وہ حالت یاد کرتے رد کیا اور ذرا نزدیک جا کر وادی سے ملنے کو قدم بڑھا دیے۔ وادی سون سکیسر اپنے راجکمار کو دیکھ کر گلاب کی طرح کھل چکی تھی۔ جاری ہے، کیسی لگی کہ ضرور بتائیں۔ کیا داران مان جائے گا مان پروردگی کے لیے؟ کیا وہ داریہ کے لیے جذبات رکھتا ہے یا یہ صرف دشمنی نبھانے کا آغاز تھا کہ اس نے اس لڑکی کو ٹریپ کرے؟ گیس بھی لگایا کریں، کیا سوئی عوام ہے بھئی؟ نکل آؤ سب پچھلے ناول کے سحر سے جناب، اس ناول کے لیے آپ کو جاگنا اور ہوش میں آنا ضروری ہے۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ مینشن کیا کریں پلیز، چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں بہت ہی زیادہ، جس کا میں نے سنیک بھی دیا تھا داران اور اس کے والد کی بات چیت کا، تو وہ والی اسپیشل ہوگی نیکسٹ 6۔ تو ملتے ہیں اس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔